ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଲେଖା ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ହିନ୍ଦୀ ଲେଖା ଦିଟା ଲେଖା ଆଉ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଦିଟା କହିଲୁ हिंदी और ओडिया दिया दिया है काम है ओडिया तो हिंदी बोलते हैं हिंदी का ओडिया ଯାହାର ହିନ୍ଦୀ ଲେଖା ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ ଯାହାର ହିନ୍ଦୀ ପଢିବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପଢିବ ଆଉ ତମର କେତେ ପିଲା हमें से भाबुचे मत ମୋ ପାଠ ପଢି କେତେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତରା ଅଛି ନା तो क्लास में हां तमाम पिला जो क्लास दिया दिला पत्र लिखो जानी चढ़ी की जानी जो हां तापर तो अच्छी है ये हां अच्छी है ओ जो दीटा दीटा पे আমার পড়ালা দেখাই দিলা তুমি দি জানো এবে বসলে কখন দেখো তাহলে বুঝতে ତମେ କିଅ ଏଠୁ ଜାଣିଛ ପତ୍ର ଲିଖ ଦେଖି ଦେଇଥିଲ ତମେ କିଅ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ଆଣିଛ ଲେଖି ଆଉ କିଏ ଲେଖି ଜାଣିଛ ये बही उंडा लेंदे लिखे हम खाता टा देखो तमे दी जण देखै दिलो तमे दी जण देखि जा एटी का तमे सेई तो आसी नथली आ मोर गोटे क्लास न मु तो पूर्व क्लास रे कोइ पत्र लिखो ना ये तो दीटा क्लास हला
से लिखिଛନ୍ତି व्यायाम ସିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି व्यायाम କୋଉଟା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି लास्ट को जेତେବେଳେ ଯୋଉ ଶେଷ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବ ହେଲା ବହିରେ ବୋଧେ ଦେଇଛି व्यायाम ର ଉପକାରିତା ତମେ କାଇଁ ଲେଖିକି ଆଣିବ କାଇଁ ଦିଅ ଏକପଦୀକରଣ ପଚରା ହବ ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ସେ ବାହାରକୁ ଉଠିକି ପଳେଇବ ବହି ଦେଖା ନାହିଁ ବହି ବନ୍ଦ ବହି ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲି ପଢ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ ମାନେ ପାଠ ଦିଆ ହେଇଛି ତମେ ପଚାରିଲନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଋତୁରେ ଆପଣ ଆସିନଥିଲି ବହି ସବୁ ବନ୍ଦ କର ବହି ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସିଏ କହିବ ଯିଏ ନ କହିପାରିବ ସିଏ ପଳେଇବ ବାହାରକୁ ତାକୁ କିଛି କହିବନି ବସିକି ଏଠି ରହିବନି ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ହାତ ଟେକ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଣ ହିଁ କହିବନି ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପଛ ପିଲା କାହିଁ ପାଠ କାହିଁ କହିଲ ଆଜି ତମେ ଆଜି ନୁଆ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ପାଠ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛ ତମେ କୁହ ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା କୁହ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଚାରିଜଣ କିଏ କୁହ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତମେ କାହିଁ ପଢିକି ଆସିନ କାହିଁ ପଢିକି ଆସିନ ଏଇଟା କ୍ଲାସ ପିଲା ପଢିକି ଆସିନ ରୁଢିର 3ଟା କ୍ଲାସ ଟୋଟାଲି କେହି ପଢିକି ଆସିନ କୋଉ ପିଲା ତମେ କୁହ ଶୁଭୁନି ତମକୁ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ହବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କହିଲ ସେଟା ହଉଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା କୁହ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନେବାର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ଆସିବନି ପାଠ ପଢିନି ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଉପକାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା
ଗୋଟେ ପେଜ ହେଇଛି ତମେ 3 ଜଣ ଆଜି କୁଆ तो मोबाइल रे पिकेट खोलली डाउनलोड करली पढिलानी काई एति के 8-10 टा तो खाता रे लेखि किना भी पढि सांग मान ठारू बही तो नै किना फोटो उठेई दे मु के लेखि देबी तो पटे हेले बाहाना खोजिले बाहाना मिलिबो बही नाही जेटाटा दिछि तम पाखरा मोबाइल अछि सब अछि अबे पढि आज पिला आसुनांती पर्व क्लास रे पाइबे आमे भी जानि नथु एति पढनो सेति खेला को काम कोन पढिबा राखती गोटाए गप सरीची आ गोटाए कोन सरीची जोटा तो माने न कोइ पेला से मानु पनिशमेंट कोन निज निज जागा रे कान मुनि थो तमठी हो जाउना हाथ देखना गोटाए हाथ देखना मु जाटा मानते लेके अपन बच्चा ना हां ये बात तांको कान कहि दिथिले मु जानि तमे बा निज बसिरा मु पढी कि मु आछि तो कि एबी को जानि ताको के आंसर कोइ सब जमा मो कान रे कहि दिथि सेहि में हम बच्चे এই দিন কপাট বলি যাও सुपुनी त साउन्ड देखो देखो हो जे कृष्ण चंद्र पानी दे सुपुनी पछु आइबे असुले कर माडी दे कृष्णचंद्र पाणिग्राही 1909 मसीहाରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1987 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ प्रोफेसर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े साधारण ऐतिहासिक व साहित्यिक थे प्राबंधिक भाव में ओडिया साहित्य रे तांकर स्वतंत्र परिचय रही माने से खाली प्रबंध रचना करते हला इतिहास और प्रत्नतत्व को भित्ति करी प्रबंध रचना करिबारे तांकर मौलिकता सुस्पष्ट प्रोफेसर पाणिग्राही सारस्वत सृष्टि गुड़िक तथ्ययुक्त व विश्लेषणात्मक तथ्ययुक्त विश्लेषणात्मक माने कोन माने से जोटा रचना करंती ता विषय रे माने विभिन्न प्रकार सब तथ्य संग्रह करबे पड़े माने सहज रे बुझी हुए हला कोन प्रत्नतत्व को भित्ति करी प्रबंध रचना करंती माने इतिहास प्रबंध पूर्व जुगर जो थिला हमर जो कोन कहलो इतिहास तापरे वास्तवता और कल्पनार समन्वय कृष्णचंद्र प्रबंध को अधिक सुखपाठ्य करिछि माने तांकर कोन ना वास्तव रे घटिथिबा घटना आ किछि कल्पना को मिसैकी से प्रबंध रचना करले माने तांको जीवन रे किछि घटना घटिथिबा ताकू आनिबे तापर निज मन रे किछि कल्पना काल्पनिक चरित्र हो कि आ टिके माने केमिति भलो होई पारिबे अब मिसैकी ना प्रबंध रचना करबो तांकर रचित ओडिशार संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर सारला साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र ये होते तांकर सब प्रबंध तार मन बही रे भारतीय प्रत्नतत्व इतिहास किंवदंती प्रबंध मानस और तांकर गवेषणा निबंध आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड आर्ट भुवनेश्वर
ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ସମୟର ଓଡିଶା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସରସ୍ୱତ ମାନେ ଏତିକି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା ସେ କଣ କଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ଭିତରୁ ଦେଖ କୋଉଟା ସହଜ ହବ ନା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସେଇଟା ତମକୁ ସହଜ ହବ ମନେ ରଖିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ବି ଏଇଟା ଆସିଛି ହେଲା। ଐତିହାସିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫେସର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସମୟ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଡେରି କରି ଆସିବ ପାଠ ପଛରେ ହବନି ଆଉ ନୁହଁ। ଏଟା underline କରିବ? ମୋ ସମୟରେ ଓଡିଶା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ପୁଷ୍ପବନରେ ବର୍ଷା ବରଣୀ ଦେଖ ଐତିହାସିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବରଣୀ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା। ମହାକବି କାଳିଦାସ ବର୍ଷାକୁ ଦୂତ କରି ପ୍ରଣୟିନୀ ନିକଟକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ହେଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବର୍ଷାକୁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଓ ଅବହେଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୂର୍ବର ସେଇ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ଅଛି ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକ ପାଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ବୋଲି କଣ ବୁଝୁଛ? ପୁଷ୍ପପୁର ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା। ସେଇଠି ମାନେ ଜଳ ଅଭାବରୁ ହାହାକାର ପଡିଛି ସେ କୋଉଠି ନା ପାଟନାରେ ହେଲା ପୁଷ୍ପପୁର। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରା ହାହାକାର ପଡିଛି ବର୍ଷା ବିନା ଚାଷ ଜମି ବି ତ ଫାଟିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ଷା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଫିଲିଂସ୍ ଟା ବୋଧେ ସେୟାର କରିକି ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ କି ସେ ବର୍ଷାକୁ ସତରେ ହିଁ ଚିଠି ଦେବେ ମାନେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ବାସ୍ତବତା କିଛି କାଳ୍ପନିକ ମିଶେଇଛନ୍ତି ନା ତ ଭାବିବନି ସେ ସତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ସ୍ଵାଗତ ବାରିବାହ ଦେଖ ସେ ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା ହେଲା ସେଇ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ଯକ୍ଷ ପକ୍ଷୀଟି ହେଲା ସେ କଣ କରିଥିବ ନା ତା ପ୍ରେମିକ ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମର ଆଡେ ଯକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥାଏ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ସେଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହେଲା। ସତ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯକ୍ଷ ମାନେ ସେ ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତି ହେଲା। ସେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଯାଉଥିବ ପୁରା ଲାଇଟ କରିକିନା ହେଲା ପୁରା ଲାଇଟ କରି ଯାଉଥିବ। ଯକ୍ଷ ସେଇଟା ଯକ୍ଷ ମାନେ ଆମର ଯକ୍ଷ ହେଲା ଯକ୍ଷିକୁ କହନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା। ମାନେ ପୂର୍ବ କଣ ଜେଜେମା ହେରିକାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ତାପରେ କଣ ପକେଇଦେଲେ ଚୁନା ହେଇଯାଏ। ନା ନା ଏବେ ପଢିବ ଯକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉଟା ପକ୍ଷୀ ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ସିଏ କଣ କରିଥିବ ନା ଅଳକା ପୁରୀରେ ତା ପ୍ରେମିକା ହରାଇଥିବ ସେ ବର୍ଷା ହାତରେ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠେଇବ। ତମେ ସେଟା ବର୍ଷାକୁ ପଚାରିବ ବା କାଳିଦାସକୁ ପଚାରିବ ଚିଠିଟା ଓଦା ହେଇଥିଲା। ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଲେଖିବାର କଥା ତୋର ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ କି ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ମାନେ ଯିଏ ତତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିବ ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତାର ଉତ୍କଳରେ ବର୍ଷା ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ହେଲା ଦେଖ ସ୍ଵାଗତ ବାରିବାହ ସ୍ଵାଗତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ମାନେ ଏବେ ଆସିବୁ ମାନେ ଏବେ ବରସିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତତେ କେମିତି ସ୍ଵାଗତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଵାଗତ ବାରିବାହ ସ୍ଵାଗତ ବାରିବାହ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ବର୍ଷା। ହେଲା ମାନେ ବର୍ଷାର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦେଇଛି ବାରିଦ ବାରିବାହ ଜଳଦ
ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ନା ଅଛି 4-5ଟା ନା ଅଛି ବର୍ଷା ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ପାରିବାହ ସ୍ୱାଗତ ତୋର ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେଉଛି କୋମଳ ହେଲା ତୋର ସ୍ନିଗ୍ଧ କମଳ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ଆଜି ପୁଷ୍ପ ଫଳରେ ନେତ୍ର ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ମେଘଟା ଉଠାଏ ସେତେବେଳେ ଆକାଶଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ କଳା ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସ ଦେଖିବ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଥିବ ପୁରା ଆକାଶରେ କଳା ଘୋଟି ଯାଇଥିବ ନାଇଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା କୋମଳ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ମାନେ ତାର ସବୁ ଆମର ଯେମିତି ଆଖିରେ କଳା ଲଗେଇଲେ ମାନେ କଳା ଦେଖାଯାଉନି କି ସେମିତି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା କେମିତି ନା ସ୍ନିଗ୍ଧ କଜ୍ଜଳ କାନ୍ତି ଆଜି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଜାଣିନ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଅଛି ସେଇ ଉତ୍ସବ ପଡିଲେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଘୋଟି ଆସିବ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସେଇ ପୁଷ୍ପପୁରର ଲୋକମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ନାଚି ଉଠିବେ ହେଲା ସେ ଉତ୍ସବ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପ୍ରାତଃ ବାତାୟନ ପଥରେ ତୋର ଆଗମନୀର ଶତଶଙ୍ଖ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିବ ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ମାନେ ଝରକା ହେଲା ବାତାୟନ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପବନ ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ହଉଛି ଘରର ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ଘର ବାତାୟନ ହଉଛି ଝରକା ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ସବୁ ମାରେନି ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ତାର ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଘଡଘଡି ଯେତେବେଳେ ମାରିବ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଗିବ କି ଯେମିତି ମାନେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ବାଜେ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ମାନେ ଆଜି ବର୍ଷା ମାନେ ଉଠେଇଛି ବର୍ଷା ହବ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ସୁଖର କଥା ପ୍ରାସାଦ ବାତାୟନ ପଥରେ ତୋର ଆଗମନୀର ଶତଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିବ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଦୂର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଦେଖ କାହା କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦୂର ଶୁଭାଗମନରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳକର ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆଜି ମାନେ ଆସିଛୁ ତ ଆସିବାଟା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକର ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟା ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ମାନେ ମାଟି ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଗଛ ଫଛ ସବୁ କଅଁଳି ଯାଇଥିବ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ନାଇଁ ପୁରା ସବୁଆଡେ ଯେମିତି ଖାଲି ମଧୁର ମଧୁର ଲାଗିବ ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବରଫ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପପୁର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଯୋଉ ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ମରି ଯାଉଥିବେ ସେ ସଜୀବ ହେଇଯିବେ ଆଉ କଣ ନା ଶ୍ୟାମଳ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଖରା ଦିନେ ମାନେ ଦେଖିବ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ମଉଳି ଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ହବ ଦେଖିବ ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନେଳିଆ ନେଳିଆ ନା ବୁଝିହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଟିକେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉ ଯୋଉଟା ନ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବ ବାରିଦ ମୁଁ ଶୁଣି ବାରିଦ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନା ବର୍ଷାର ବାରିଦ ହଉଛି ବର୍ଷା ବାଦଲକୁ ସେ ଡାକିବେନି ବାଦଲର ଏଠି କଣ କାମ ବର୍ଷାକୁ ତ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ବାଦଲକୁ କାଇଁ ଡାକିବେ ଏଠି ହଉଛି ବର୍ଷା ହବ ମେଘ କଣ ପିଲାମାନେ ମେଘ ବର୍ଷା କଣ ମେଘ ହଉଛି କି ବର୍ଷା ହଉଛି କଣ ଦେଖ ବାରିଦ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଇତିହାସ ଅନାମ ଯୁଗରେ ବିତାଡିତ ବିରହୀ ଚଟଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ତୋର ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ତୋ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା ଉଦନ୍ତ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଏ ଯୋଉ ଚିଠି ବା ଖବର ହେଲା ମାନେ କୋଉ ଇତିହାସ ଅନାମ ଯୁଗରୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାଳିଦାସ ଯୋଉ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାର ମାନେ କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ
ଶୁଣିଛି ନା କୋଉ ଅନାମ ଯୁଗରୁ ଯକ୍ଷ ପକ୍ଷୀଟିଏ ତତେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ମାନେ କଣ ଫୁଲ ଆଉ ଦୀପ ଦେଇକି ତତେ ପୂଜା କରିକି ଅଳକା ପୁରରେ ତାର ପ୍ରିୟ ପାଖକୁ ତୋ ହାତରେ ତାକୁ ଖବର ପଠେଇଥିଲା ବା ଚିଠି ପଠେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘନ ହଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିନ ଦୀପ ଘନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଘନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ନୁହେଁ ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ସିନା ତାର ପ୍ରିୟ ପାଖକୁ ଜଣକ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲା ବା ଉଦନ୍ତ ପଠେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତୁ କଣ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପାଇଁ କହୁଛି ତତେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ନା ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଧାନ କି ମୁଗ ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯିଏ ଚାଷ କରିଥିବ ତାର କ୍ଷତି ହବ କିଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ କିନ୍ତୁ ଧରଣୀ କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ କି ଲାଭ ହେଲେ ତାର କିଛି ଯାଇ ଆସେ କି ଧରଣୀ ମାର ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧରଣୀ ମା ଯେକୌଣସି ଚାଷ ବାସ କଲେ ମାନେ ସେ ଲାଭ ହଉ କି କ୍ଷତି ହଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେ କିଛି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ତାର ଲାଭ କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବାୟୁ ସଲିଳ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ହୋଇଛି ଦେଖ ଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ତାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଦରକାର ନାଇଁ ଦେଖ ପବନ ଦରକାର ପବନ ସିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି ହେଲା ଆଉ ସଲିଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଜଳ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର ଆଲୋକ ଯଦି ହେଇକିନା ଦିନ ମାନ ଅନ୍ଧାର ରହିବ ରାତି ସାରା ବି ଅନ୍ଧାର ରହିବ ଲୋକମାନେ ଚଳିପାରିବେ କି ଏବେ ଲାଇଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଲାଇଟ ନଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଦି ଦିନ କି 4 ଦିନ ନିହାତି ରହିଛି ସବୁଦିନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଯଦି ନିଆଁ ନ ଜଳିବ ଖାଇବ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରି 4ଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ନହେଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ନା ଖାଇବା ବିନା ବଞ୍ଚିବନି ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିବନି ପବନ ବିନା ବଞ୍ଚିବନି ଦେଖ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଣାସିଲେ କଣ ସବୁ ବାସଭୂମି ରହିପାରିବ ଜଳାଭାବ ଉତ୍କଳ ରାଜି ହାହାକାର ପଡିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିନା କହିଛି ହେଲା କି ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଯଦି ଜମି ଥବ ତାହେଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳରେ ପାଣି ବିନା ହାହାକାର ପଡୁଛି ଏଣୁ ଦିନ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଏଇ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ ଲୁହକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁର ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନସ କମଳ ଅର୍ପଣ କରି କମଳ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କଣ ପଦ୍ମ ମାନେ ମୋ ମନ ରୂପକ ପଦ୍ମରେ ଅଶ୍ରୁର କାନ୍ଦିକି କଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୀପରେ ମାନେ ଘିଅ ଦିଆ ସେଇ କଥା ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ ହାହାକାର ଶୁଣିଛି ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିକିନା କାନ୍ଦିକି ସେଇ ଅଶ୍ରୁ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମାନେ ମୁହଁର ଦିଅରେ ଦୀପ ଜାଳିଛି ତତେ ମୋ ମନର ମାନେ ମାନସ କମଳ ମାନେ ମୋ ମନର ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଅର୍ପଣ କରି ତତେ ମୁଁ କାତରରେ କହୁଛି କାତରରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ପୁଷ୍ପପୁରକୁ ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବୁ ମାନେ ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ମେଘଟା ଉଠେଇଛି ନା ହବ ବୋଲିକି ତୁ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି ବା ତୁ ବର୍ଷା ବରଣ କରିକି ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା ଉତ୍କଳ ଆଡେ ଯିବୁ ହେଲା ବୁଝି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ହଉଛି
देख आज जदि धूम ज्योति सलिल तो मिसी पार्टी माने लेखक कहउचंदी मु जदि धुआं आउ कोन ना ज्योति ज्योति अर्थ कोन आलोक आ गोटा होची सलिल सलिल होची पानी से कहउचंदी मु जदि धुआं आउ कोन ना आलोक बा हां पानी जदि तो सहित मिसी पारुंदी माने जो से कहउचंदी कि मेघ माने ता संग के दरकार धुआं हेले मेघ मिसी पारुंदी ना जेतोले वर्षा होउथो हां जेतोले वर्षा होउथो देखो चाळ भर किछि धुआं बाहर देखिन चाळ भर जेतोले वर्षा फास्ट वर्षा ना ना वर्षा गरम है बांबू चाळ भर भी बाहर देखिन आथबा ना देखो धुआं ज्योति सलिल मिसी पारती तेरे बातायन पथरी उड़ी जाए अग्रगति तोर जन्मभूमि तो तते चिन्ह दे से कहते मुझे तो संगे मिसी पारती कारण लेखक होती कौन जड़े मनीष सहित मिसी पारे मुझे तो सहित मिसी पारती कि मुझे गोटे आलोक होता जदि जल होता मुझे धुआं होती तो संगे मिसिकी ना बातायन है माने कोबटे ना पवन जाए कि मो जन्मभूमि को मुझे चिन्ह दे आखि माने वर्षावरण करिला बे तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूत उपलब्ध को चिन्हिबा पई भ्रम हेबा से कहउछथि पथ प्रदर्शक ये आपको रास्ता देखांती पथ प्रदर्शक से कहउछथि कि तथापि पथ प्रदर्शक बिना माने तथे जदि कि न कहिबे तथापि नुआ भारत बा उपलब्ध को चिन्हिबा कोनोसी भ्रम हेबा कारण से विभिन्न प्रकार से गोटे उदाहरण देकी ताको कहि देबे कि तू एई पटे गोटे लोकटा काम को आगे आगे तो फोन नथिला से पुଣି पछरे पछरे जाथिले ने से पता कहउछथि कि तमे जीव देखि गोटा मंदिर थिबो तार बां साइड की जीव तबे सेठ देखि गोटा कोठे घर थिबो एक आ आगो कोछ पड़ेबनी आगो कोछ देखिबनी माने लेखक सिना जाई परिबेनी कि ताको बाट तो बतै देबे ना तू देखिबो जे एक दिगरे पूर्ण आउ पूर्णांग भूक अर्थ होची कोन कहले पिना माने गुआ गछ जानछ तो भूक अर्थ होची गुआ गछ होला आ पूर्णांग अर्थ होची गोटा होची पोलांग पोलांग होची पशु अछि আমার কি রকম কথা নাই আমি দেখি যে ভূক होची गुआ आ तारा होची पिला কি জানিছ तारा तमला छामुरा राम गछ होची कान गछ से ताଳ ଗଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶିବ ସେ ଯୋଉ ଖଜିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖ ତାମ୍ବୁଳ ଗଛ ହଉଛି ପାଟ ଗଛ ନାରିକେଳ ଗଛ ହଉଛି ନଡିଆ ଗଛ ସେ କହୁଛି ଗୋଟା ଗୋଟାରେ ଥିବ ସବୁ ଏଇ ଗଛ ବନରେ ବିସ୍ତୃତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ମହୋଦଧି ନା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲା गीत ना गप एटा बा प्रबंध गीत कौन गप कौन ये पिला ये आउ गोटा लिखियो पुष्पपुर रे बसा हो इतिहास में बर्णना जुगर विताड़ित विरोधी पक्षी से कहते विरोही पक्षी माने विरोही अर्थ होती दुख है विरोही पक्षी जिते माने प्रिय बाबू को जिते उदंत का खबर पठाउला माने से बहुत दुख रे थिला विरोह विताड़ित अनाम जुगर विताड़ित विरोही पक्षी माने से कहते कि माने हमर देख कि आमे जो मनीष मनीष भीतर कि गोटे माने भल पाइबा तो से संभव किंतु गोटे माने पशु पशु भीतर से जो माने उज्जवलटा पठिबो सेटा किसी संभव से सेई कथा कहजोती अनाम जुगर विताड़ित विरोही जक्षटी माने तार बॉडी तार कोनोसी ना ना
ଆଉ କଣ ନା ଚକ୍ଷ ଚକ୍ଷଟି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଜାଣି କହିଲ ହେଲା ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ସେତିକି ପଢିଲ ଗୋଟେ ବୁଝି ନହେଲା ପଚାର କେମିତି ଅଚିରେ ହଁ ତୋର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ଅଚିରେ ସଜୀବ ହେଇଯିବ ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ହେଇଯିବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ପଢା ହେଲା ପେଜ ସେତିକି ପଢ ହେଲା ଗୋଟା ନ ବୁଝିପାରିଲା ପଚାର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୋର ଶହେ ପୁଷ୍ପପୁର ଯିବ ଶ୍ୟାମ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଅଛି ହେଲା ଉତ୍ସବ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପୁରା ଉତ୍ସାହର ଏମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଆସିବ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଖେଳିବେ ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛି ଦୁର୍ଗା ये जो नेत्रसव पर्व अच्छी जगन्नाथ ମାନେ ସେଇ ପର୍ବରେ ଆସିଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମେଘ ନାଚି ପଡି ନା ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ସେଠି ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ଲାଗୁଛି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତମକୁ କହିବି ପଢ 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 କୋଉ ଜୀବନ ତାର ମା ନାହିଁ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ନା ରକ୍ଷା କପି ଦିଏ ତା ହାତରେ ନା ବଣ୍ଡ ହାତରେ ଜୀବନ ପଠେଇ ଆଉ ତମେ କଣ ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ପଢ ଏଯାଏ ପିଇଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ପଢ ମୁଁ କୁଆଡେ ପଢୁନି ପିଇଟି ପାଇଁ ଯେମିତି ପଢ ଏଇ ବାତାୟନ ହଉଛି ଘର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି କଣ ଘର ଘରର ଘରକୁ ହଉଛି ବାତାୟନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘଡଘଡି ଯୋଉଟା ଶୁଭୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଶୁଭୁଛି
ତାର ଲାଭ ହବ କେମିତି କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ଚାହେଁ ତମେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସହଜ ବିଷୟ ବି କହୁଛ ଯୋଉ ଇତିହାସ ପଢି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଇତିହାସ ପଢିଲେ କିଛି କିଛି ହବନି এইটা তো ତାପରେ ସବୁ ଯାଉଛି ମାନେ ବର୍ଷ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ଯାଇଛି ହେଲା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତାପରେ ସହଜ ଅଛି ମନେ ରହିଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହିଁ ୟା ଦେହରେ ଲେଖା ଇତିହାସରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହିଁକି ବହିରେ ଅଛି ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କି ଦେଇପାରିବ ଦିଅ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅଛି ନା କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଅଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଅଛି ଅଚିରେ ବର୍ଷା ହବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ନା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ମାଟି ଫାଟି ହେଇଯିବ କି ଗଛ ଲତା ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡିଥିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ସଜୀବ ଆଉ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ଖାଲି କବିତା ନିଜର କର୍ମ ହଉଛି ନିଜର କର୍ମ ସାରିକି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଯିବ ହେଲା କାରଣ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁଷ୍ପ ଲେଖକ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଲେଖିଥିଲୁ ଆଗେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷବର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଥିଲା ମୁଁ ମୁଗ ଗଛ କହିଲି ତମେ ଲେଖିବି ମୁଗ ଗଛ କହିଲି ଗୁଆ ଗଛ କାହିଁକି କହିଲା କି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳକା ଗୁଡିକୁ ତା ପ୍ରେମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଡ ତୁ ଜଣକ ଖବର ଉଦ୍ୟତ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଏଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଲେଖୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ସେ କାଳିଦାସଙ୍କ ସେଇ କବିତାର ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖାଇଲା କିଛି ଅଂଶ ଏଇ ଅଂଶଟା ତାପରେ ସବୁ ବୁଲିଯିବା ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ସବୁ ବୁଲିବା ସବୁ ବୁଲିବା ହଁ ଆଜି ଅଧା ଯିବା ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ବୁଝିଗଲା ତ ଯିବା ତାପରେ
ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ର ବେଳରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି ମାନେ ଏଇ ଗଛ ସବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ ଚିହ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉର୍ବର ଭୂମି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଲା ବେଳେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ତୋର କୋଉଠିକି ନା ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ମାନେ ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଥିବ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ନଡିଆ ଗଛ କଣ ପାନ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ତାଳ ଗଛ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ କଣ ପାହାଡ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ମାନେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ପାହାଡ ଯୋଉ ମୋଟି ପାହାଡ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଏମିତି ଉଠିଥିବ କେତେ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ବି ସବୁ ଗଛ ହେଇଥିବ ହେଲା ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭାତ ଅପରୂପା ହୋଇଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଯିବୁ ଉତ୍କଳଭୂମିକୁ ଗୋଟା ପଟରେ ସବୁ ଏଇ ଗଛ ହେଇଥିବ କୋଉଠି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ପାହାଡ ପର୍ବତ ହେଇକି ଗଛ ଗୁଛ ହେଇକିନା ସବୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭାତ ମାନେ ସବୁ ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ମାନେ ତୁ ଯଦି ରାସ୍ତା କଡରେ ଯିବୁ ତାକୁ ପୁଣି ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ ନା ଗଛ ଗୁଛ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ ଗଛ ଥିବ ତୁ ଯିବୁ ଦେଖିବି ନା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ ତାପରେ ଦେଖ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି କୋଟି ବୀର ପ୍ରସରି କୋଟି ବୀର କୋଟି ବୀର ଅର୍ଥ କଣ କୋଟି ବୀର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମଛନ୍ତି ଓଡିଶା ମାଟିରେ କେତେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କୋଟି ବୀର ପ୍ରସରି କୋଉଠି କି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କୋଟି କୋଟି ବୀର ମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେଖୁଥିଲେ କଣ କହିବି ଆଉ କିଛି କୁହ ବସିକି ଶୁଣ ଦେଖ କୋଟି ବୀର ପ୍ରଥମିନୀ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ମାଟି କୋଟି କୋଟି ବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ କି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି ବିରାଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି ବିରାଟି ମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ କେତେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଇଛି ହେଲା ମାନେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ତଟିନୀ ତଟମାଳି ତଟିନୀ ତଟମାଳି କୁହାଯାଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତଟିନୀ ତଟମାଳି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ କେତେ କେତେ ସବୁ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ହେଲା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନ ଧାରିଣୀ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳା ଶ୍ୟାମଳ ଅଥଚ ଆଜି ପତିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଖଣ୍ଡିତା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କେତେ ଦେଖ ମାନେ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଲେ ବି ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ ରାମ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଇଛି ସାଢେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେ କେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେତିକି ମନ୍ଦିର ମାନେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ନା 3-4 ବର୍ଷରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଲା ତୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଏତେ ଏତେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟ କେତେ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଲଞ୍ଛିତ ଆଉ କଣ ହଁ ଖଣ୍ଡିତା ଆଉ ହଉଛି ଜଳଦ ଜଳଦ ହଉଛି କଣ ନା ବର୍ଷା ପତିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଆଉ ପତିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଖଣ୍ଡିତା ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ହବ ମାନେ ଯୋଉଟା କଣ କହିଲ ମାନେ ଯାହାର କିଛି ଏବେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା ଏମିତି କହୁଛେ କି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଯୁଗରେ ଲାଞ୍ଛିତା କି ଲୁଚିତା ଏମିତି ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ମିନିଂ ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡୁନି
ମନେ ପଡିବ କହିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କୁ କହିବେ ହେଲା। ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ୱାର୍ଡ ଏ ଯୋଉ ପତିତା ପତିତା ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିବା ଉପଳ ଭୂମିଟା କେମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ହେଲା ସେଟା ପତିତା। ଆଉ ଲାଞ୍ଛିତା ଖଣ୍ଡିତା ହଉଛି ମାନେ ତାର ଏବେ କେମିତି ସବୁ କଣ କହିଲ ମାନେ ଆଗରୁ ତାର କେମିତି ସବୁ ମାନେ ସେଇନି ଏଥିରେ ନୁହଁ ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା ରଖିଥାଅ ମୁଁ ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଯଦି ମନେ ପଡିବ କହିବି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ଏଇ ଲାଞ୍ଛିତା ଆଉ ଖଣ୍ଡିତାର ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉଟା ଲାଞ୍ଛିତ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଅପୋ ନାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଥିଲା ମାନେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହଉଥିଲା ମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ଆଜି ଦେଖ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା 1200 ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ମାନେ ପଥର ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଥର ପ୍ରତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସାଧା ବସ୍ତୁର ଜଏଣ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପଥର ଖୋଳା ହେଇପାରୁନି ସେଇଟା କଣ ଅପୋ ନାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଲାଞ୍ଛିତ ଆଉ ହେଲା। ଆଗରୁ ଉପଳଭୂମି କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେମିତି ମାନେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ନା ଅବହେଳିତ ହେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଜଳଦ ଏହିପରି ଜଳଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବର୍ଷା ହେଲା। ଏହିପରି ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ବଳକା ହଉଛି ବଗ ମାନେ ବଗ ପରି ଧଳା ହେଲା। ମାନେ ବିଜୁଳି ଯେତେବେଳେ ମାରେ ପୁରା ଚକଚକ ଲାଇଟ ପରି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଗନ୍ଧବହ ଗନ୍ଧବହ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ ପବନ ପବନ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ହିଲ୍ଲୋଳ ହଉଛି ତରଙ୍ଗ କିଛି ଲେଖିବନି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରିବ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ନୁହଁ କୁହନ୍ତୁ ଜମା ପଡୁନି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥାଉ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଚାରିବ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ବଳକା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଗ ହେଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବନ ହେଲା ହିଲ୍ଲୋଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ହେଲା ତରଙ୍ଗ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳ ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେମିତି ହୁଏ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ତଳକୁ ପଡିଥିବ ସେ କେମିତି ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ବର୍ଷା ହବ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ତଳକୁ ଯାଉଥିବ ତରଙ୍ଗ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ବିଜୁଳି ଯୋଉ ଚକଚକ ମାରୁଥିବ ବିଜୁଳି ବିମଣ୍ଡିତ ବଳକା ବିଶୋଭିତ ମାନେ ବିଜୁଳି ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିବ ଚକଚକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ କିଛି ଧଳା ଲାଇଟ ଭଳି ମାନେ ବଗ ପରି ଧଳା ବିଶୋଭିତ କରିକି ଆକାଶଟା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ପବନ ବି ବର୍ଷା ହଉଥିବ ହେଲା ପବନ ହଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଭାସି ପୀତ ବନମାଳୀ ପରି ଉତ୍କଳର ଆକାଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୀତ ବସନ କିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୀତ ବସନ କେମିତିଆ ହଳଦିଆ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ମାରିକି ଯେପରି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯାନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇକିନା ହଠାତ୍ କୋଉଠି ନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ଗୋପାଳନ ମାନେ ଅପାଙ୍କ ଘନ ରୂପ ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର ଆଜି କୋଟି ନେତ୍ର ରୂପା ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରେ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଏ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉଠି ଗୋପପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଦେଖିବ ଏଇଠି ସହସ୍ର ଗୋପୀ କଣ ନଥିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠାନ୍ତି ଦେଖିନ ଟିଭିରେ ମାନେ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେପରି ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସଲୀଳା କରନ୍ତି ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରନ୍ତି ସେମିତି ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ କଣ ନା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଅପାଙ୍ଗ ହେଲା ଅପାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ସୁଧା ମାନେ ତୋର ରୂପ ସୁଧାକୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ପାନ କରିବେ ବା ତୋର ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରନ୍ତି ସେମିତି ଆଜି ତୋର ଉତ୍କଳ ଭୂମି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସେତେବେଳେ ତୋର ରୂପ ସୁଧାକୁ ପାନ କରିବୁ ଆଉ କଣ ନା ଉତ୍କଳରେ ହଉଛି କୋଟି ନେତ୍ର ମାନେ ଉତ୍କଳ ବାସୀଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଲୋକ ହେଲେ ନା କୋଟି କୋଟି ନେତ୍ର ଆଜି ତୋର ରୂପ ସୁଧା ପାନ କରିବେ ଏତିକି କହୁଛି
स्वामी जी प्रबंध तमे किसी जानिलो माने फास्ट देउला तमर एकाइका अल्प कविता एकाइका जानिलो ने नाटक टाइप प्रबंध किसी जानिबो ना जानिया ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ଯଦି ପଚାରେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିବୁ ପାଠ ଝୁଅକୁ ଲାଜ ନାହିଁ नेक्स्ट क्लास को पाठ से होला तो एकपतिकरण सेकंड तो फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया तारा सेकंड पेज फर्स्ट में सेकंड में किसे की क्वेश्चन बुझियाला प्रभु मुआ पिला जी आई जो बुझियाला मुआ पिला जी आई जो बुझियाला आजो धीरे धीरे जाओ इसलिए वर्षा का नॉन मैक्सी लोग थे इसलिए